हाय फ्रेंड्स, आज आपण प्लेइंग विथ नंबर्स हा चॅप्टर सुरू करत आहोत। यामध्ये आपण 2 डिजिट आणि 3 डिजिट नंबर विचारात घेणार आहोत। प्रथम एखाद्या नंबरचा जनरल फॉर्म म्हणजे काय हे बघूया। नंबर्स इन जनरल फॉर्म। A number is said to be in a general form if it is expressed as the sum of the products of its digits with their respective place values. एखादा नंबर त्यातील डिजिट्सच्या प्लेस व्हॅल्यूजच्या बेरजेच्या स्वरूपात लिहिला तर त्या एक्सप्रेशनला त्या नंबरचा जनरल फॉर्म असं म्हणतात। Now, general form of 2-digit number. A 2-digit number AB in its general form is written as AB equal to 10 into A plus B. AB या 2-digit नंबरचा जनरल फॉर्म 10A plus B असा लिहितात। इथं AB म्हणजे A into B असा अर्थ घ्यायचा नाही। AB हा 2 डिजिट नंबर आहे। जनरल फॉर्म ऑफ 3 डिजिट नंबर। A 3 digit number ABC in its general form is written as ABC equal to 100 into A plus 10 into B plus C. ABC या 3 डिजिट नंबरचा जनरल फॉर्म 100A plus 10B plus C असा लिहितात। आता आपण काही इंटरेस्टिंग नंबर ट्रिक्स बघूया। या ट्रिक्सचा वापर करून आपण विदाउट ऍक्च्युअल कॅल्क्युलेशन काही गणित सोडवू शकतो। पहिली ट्रिक बघा, रिव्हर्सिंग द 2 digit numbers and adding them. When a 2 digit number is reversed and added with the number, the resulting number is perfectly divisible by 11 and the quotient is equal to the sum of the digits. दिलेला 2 डिजिट नंबर आणि डिजिट्सची अदलाबदल करून मिळणारा नंबर यांची बेरीज नेहमी डिव्हिजिबल बाय 11 असते आणि 11 ने डिवाइड केल्यावर येणारा कोशंट हा त्या 2 डिजिटच्या बेरजे इतका असतो। हे कसं ते आपण बघूया। 2 digit original number equal to AB equal to 10A plus B जनरल फॉर्म मध्ये आपण लिहिला। Now numbers obtained by reversing the digits equal to BA equal to 10B plus A. आता या दोघांची सम घेऊया। सम equal to 10A plus B plus 10B plus A equal to 11A plus 11B equal to 11 into bracket A plus B which is divisible by 11. आता एक एक्झाम्पल घेऊन समजून घेऊया आपण। The reverse of 29 is 92. The sum of 29 and 92 equal to 29 plus 92 equal to 121. On dividing the sum by 11, we get 121 upon 11 equal to 11 equal to 9 plus 2 म्हणजे sum of digits. So the sum is divisible by 11 and the quotient is equal to the sum of the digits of the number.
पुढची ट्रिक बघा. रिव्हर्सिंग द 2 digit numbers and subtracting them. When a 2 digit number is reversed and the larger number is subtracted from the smaller number, the resulting number is perfectly divisible by 9 and the quotient is equal to the difference of the digits of the number. दिलेला 2 digit number आणि डिजिट्सची अदलाबदल करून मिळणारा नंबर यातील डिफरन्स नेहमी डिव्हिजिबल बाय 9 असतो आणि 9 ने डिवाइड केल्यावर येणारा कोशंट हा त्या 2 डिजिट्स मधल्या डिफरन्स एवढा असतो. हे कसं आहे ते बघा. आता 2 digit ओरिजिनल नंबर इक्वल टू AB. त्याचा जनरल फॉर्म आहे 10A plus B. नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिव्हर्सिंग द डिजिट्स इक्वल टू BA इक्वल टू 10B plus A. आता या दोन नंबर मधला डिफरन्स घेऊया. डिफरन्स इक्वल टू 10A plus B मायनस इंटू ब्रॅकेट 10B plus A. आता ब्रॅकेट काढून टाका. आपल्याला मिळेल 10A plus B minus 10B minus A equal to 9A minus 9B equal to 9 into bracket A minus B, which is divisible by 9. एक example घेऊया. The reverse of the number 39 is 93. Now 93 is greater than 39. So 93 minus 39 equal to 54. आपण डिफरन्स घेतला या दोन नंबर मधला, तो आला 54. On dividing the difference of the two numbers by 9, we get 54 upon 9 equal to 6 equal to 9 minus 3. 9 minus 3 म्हणजेच डिफरन्स बिटवीन डिजिट्स आलं. सो द डिफरन्स इज डिव्हिजिबल बाय 9 अँड द कोशंट इज इक्वल टू द डिफरन्स ऑफ द डिजिट्स. पुढची ट्रिक बघा. रिव्हर्सिंग द 3 digit number and subtracting them. When a 3 digit number is reversed and the smaller number is subtracted from the larger number, the resulting number is perfectly divisible by 99 and the quotient is equal to the difference between the first and the third digit of the selected number. दिलेला 3 digit number आणि डिजिट्सची उलट्या क्रमाने लिहून मिळणारा नंबर यातील डिफरन्स नेहमी डिव्हिजिबल बाय 99 असतो आणि 99 ने डिवाइड केल्यावर येणारा कोशंट हा फर्स्ट आणि थर्ड डिजिट मधील डिफरन्स एवढा असतो. कसं ते आपण बघूया. 3 digit ओरिजिनल नंबर इक्वल टू ABC आणि त्याचा जनरल फॉर्म आपण लिहूया 100A plus 10B plus C. The number obtained by reversing the digits equal to CBA equal to 100C plus 10B plus A. आता या दोन नंबर मधला डिफरन्स घेऊया. डिफरन्स इक्वल टू 100A plus 10B plus C minus into bracket 100C plus 10B plus A. ब्रॅकेट काढून टाकूया. 100A plus 10B plus C minus 100C minus 10B minus A equal to 99A minus 99C equal to 99 into bracket A minus C, which is divisible by 99. एक एक्झाम्पल बघा. द रिव्हर्स ऑफ 123 इज
321. Now 321 is greater than 123. आता त्यातला डिफरन्स घेऊया. 321 minus 123 equal to 198. आता आपण त्याला 99 ने डिवाइड करून बघूया. 198 upon 99 equal to 2 equal to 3 minus 1 म्हणजे difference between first and third digit. So the difference between 123 and 321 is divisible by 99 and the quotient is equal to the difference between 3 and 1. पुढची ट्रिक बघा. Taking all the combinations of 3-digit numbers and adding them. If all the combinations of a 3-digit number are taken and added together, then the resulting number is perfectly divisible by 222 and the quotient is equal to the sum of the digits of the number. दिलेला 3-digit number दिलेल्या 3-digit नंबर मधील तिन्ही डिजिट्स वापरून मिळणारे सगळे 3-digit नंबर्स ऍड केले तर मिळणारा नंबर हा डिव्हिजिबल बाय 222 असतो आणि 222 ने डिवाइड केल्यानंतर येणारा कोशंट हा त्यातील डिजिट्सच्या बेरजे इतका असतो. एक एक्झाम्पल घेऊन आपण हे समजून घेऊया. लेट अस टेक 3-digit number 123. The various numbers that can be formed using the digits of 123 are 123, 132, 213, 231, 312 and 321. आता या सगळ्या नंबर्सची सम घेऊया. The sum of these numbers is equal to 123 plus 132 plus 213 plus 231 plus 312 plus 321. ऍड केलं तर आपल्याला आन्सर मिळेल 1332. आता आपण 1332 ला 222 ने डिवाइड करूया. 1332 डिवाइडेड बाय 222 इक्वल टू 6. So the sum of the combinations is divisible by 222 and the quotient is the sum of the digits of the number. बघा 1 plus 2 plus 3 चा आन्सर येतं 6 आणि तेवढाच quotient आलेला आहे. पुढची ट्रिक बघा. टेकिंग 3-digit number and the numbers obtained by interchanging the digits in cyclic order and adding them. The sum of given 3-digit number and the numbers obtained by interchanging the digits in cyclic order is divisible by 111 and the quotient is the sum of 3 digits. दिलेला 3-digit नंबर आणि सायक्लिक ऑर्डर मध्ये डिजिट्स चेंज करून मिळणारे नंबर्स यांची बेरीज नेहमी डिव्हिजिबल बाय 111 असते आणि 111 ने डिवाइड केल्यावर येणारा कोशंट हा त्या 3 डिजिट्सच्या बेरजे इतका असतो. म्हणजेच ABC प्लस BCA प्लस CAB इक्वल टू 111 into bracket A plus B plus C. 111 चे अजून सुद्धा फॅक्टर पडतात 3 into 37 म्हणून आपण हे 111 ऐवजी 3 into 37 into
a प्लस बी प्लस सी असं लिहिलंय. म्हणजेच तो नंबर 3 नी पण डिव्हिजिबल असतो, 37 नी पण डिव्हिजिबल असतो. याच्याशी रिलेटेड एक एक्झाम्पल बघूया. फाइंड द कोशंट व्हेन द सम ऑफ 356, 563 अँड 635 इज डिवायडेड बाय 37. इथे 3 नंबर दिलेत, 356, 563 आणि 635. आपल्याला त्यांची सम ही डिवायडेड बाय 37 आहे दाखवायचं आहे आणि कोशंट काढायचं आहे. आता इथे हे जे 3 नंबर आहेत त्यातला पहिला नंबर जर आपण 356 गृहीत धरला तर उरलेले 2 नंबर त्या डिजिटचे सायक्लिक ऑर्डरनं इंटरचेंज करून मिळालेले आहेत. बघा 356, 563 and 635. Here a equal to 3, b equal to 5, c equal to 6. आता आपल्याला ही ट्रिक माहिती आहे की त्यांची सम ही डिव्हिजिबल बाय 111 असते आणि त्यांचा कोशंट त्या 3 डिजिट्सच्या बेरजे इतका असतो. Therefore 356 plus 563 plus 635 equal to 111 into ब्रॅकेटमध्ये 3 plus 5 plus 6 equal to 111 into 14. आता आपण 111 चे फॅक्टर्स लिहूया. 37 into 3 म्हणजेच आपल्याला मिळेल 37 into 3 into 14 equal to 37 into 42. म्हणजेच आपण जर 37 ने डिवाइड केलं तर आपला कोशंट असेल 42. So if we divide by 37 then the quotient will be 42. आता आपण काही पझल्स बघूया. पझल्स विथ डिजिट्स. प्रथम मॅजिक स्क्वेअर म्हणजे काय बघूया. मॅजिक स्क्वेअर. अ मॅजिक स्क्वेअर ऑफ ऑर्डर n has n into n equal to n square numbers in n rows and n columns such that the sum of the numbers in each row, each column and each diagonal is same and this sum is called the magic constant. मॅजिक स्क्वेअरच्या प्रत्येक रो मधील नंबरची बेरीज, प्रत्येक कॉलम मधल्या नंबरची बेरीज आणि डायगोनलवरच्या सगळ्या नंबरची बेरीज ही सेम असते आणि त्या समला किंवा त्या बेरजेला मॅजिक कॉन्स्टंट असं म्हणतात. इथं आपण एक मॅजिक स्क्वेअर काढलेला आहे 3/3 चा. 3/3 म्हणजे n equal to 3 म्हणजे टोटल n स्क्वेअर म्हणजे 9 डिजिट्सचा वापर करून हा आपण मॅजिक स्क्वेअर तयार केलेला आहे. यामध्ये प्रत्येक रोतल्या नंबरची सम 15 येते, प्रत्येक कॉलम मधल्या नंबरची सम 15 येते आणि प्रत्येक डायगोनलवरच्या नंबरची सम 15 येते. म्हणजे इथे 15 हा मॅजिक कॉन्स्टंट आहे. आता मॅजिक ट्रायंगल म्हणजे काय बघा. अ मॅजिक ट्रायंगल इज वन इन विच द सम ऑफ ऑल नंबर्स ऑन अ साइड ऑफ द ट्रायंगल इज सेम फॉर ऑल द साइड्स. या मॅजिक ट्रायंगलच्या प्रत्येक साइडवर असलेल्या नंबरची सम सेम असते. इथे आपण एक मॅजिक ट्रायंगल काढलेला आहे. त्यातल्या प्रत्येक साइडवर जे नंबर आहेत त्यांची सम करून बघा तर ती येते 12. मग इथे मॅजिक कॉन्स्टंट आहे 12. आता आपण डिजिट्ससाठी लेटर्सचा वापर केलेली काही पझल्स विचारात घेणार आहोत.
While solving mathematical puzzles in which letters or symbols are used in arithmetic sum or multiplication, the following rules are followed. जेव्हा डिजिट बद्दल लेटर्स वापरलेली असतात आणि ती पझल्स आपल्याला सॉल्व्ह करायची असतात तेव्हा काही रूल्स फॉलो करायला लागतात. ते रूल्स असे आहेत. Each letter in the given puzzle can represent only one digit. दिलेल्या पझल मधलं प्रत्येक लेटर फक्त एकच डिजिट रिप्रेझेंट करतं. तसंच each digit can be represented using a single letter. म्हणजे प्रत्येक डिजिट साठी आपण एकच लेटर वापरू शकतो. सेकंड रूल आहे, द फर्स्ट डिजिट ऑफ अ नंबर कॅनॉट बी 0. नंबरचा पहिला डिजिट आपण 0 लिहू शकत नाही. म्हणजे आपल्याला 25 हा नंबर लिहायचा असेल तर तो आपण 0 to 5 असा लिहू शकत नाही. Here we have some puzzles in which letters take the place of digits in an arithmetic sum, and the problem is to find out which letter represents which digit. आपण आता काही puzzles solve करून बघूया. त्यासाठी पहिलं एक्झाम्पल घेतलंय. Find the value of Q if 4Q1 plus 38Q equal to 803. आपल्याला क्यूची व्हॅल्यू काढायची आहे. आपण कॉलम वाईज ऍडिशन करूया. वन्स प्लेस पासून स्टार्ट करूया. 1 plus Q equal to 3 आहे. म्हणजेच आपल्याला क्यूची व्हॅल्यू मिळेल 2. आता टेन्स प्लेसचा जो कॉलम आहे तिथं Q equal to 2 सबस्टिट्यूट करा. म्हणजेच 8 plus 2 equal to 10 होईल. मग 0 लिहिल्यानंतर 1 ॲज कॅरी अँड देन हंड्रेड्स प्लेसचा कॉलम जो आहे त्याचे ऍडिशन करताना 1 plus 4 plus 3 equal to 8. बघा क्यू बद्दल 2 सबस्टिट्यूट करा आणि चेक करून बघा आन्सर. दुसरं एक्झाम्पल आहे. फाइंड द व्हॅल्यूज ऑफ A and B if 3(1)A plus 5(B)(2) equal to 8(A)(6. आता आपण इथे कॉलम वाईज ऍडिशन करताना प्रथम वन्स प्लेसचं ऍडिशन करतो तेव्हा आपल्याला मिळतंय A plus 2 equal to 6. हे जर सॉल्व्ह केलं तर आपल्याला A ची व्हॅल्यू मिळेल 4. मग तुमचं ऍडिशन होईल 3(1)4 plus 5(B)(2) equal to 8(A)(6. आता टेन्स प्लेसचं कॉलम वाईज ऍडिशन करूया. आपल्याला मिळेल 1 plus B equal to A आणि आपण A बद्दल 4 सबस्टिट्यूट करणार आहे. म्हणजेच 1 plus B equal to 4. हे सॉल्व्ह केलं तर आपल्याला B ची व्हॅल्यू मिळेल 3. आता A equal to 4 आणि B equal to 3 या व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करून तुमचा आन्सर बरोबर आहे का चेक करा. सम ऑफ 3(1)4 plus 5(3)2 equal to 8(4)6. म्हणजेच आपल्या व्हॅल्यूज आहेत A equal to 4 and B equal to 3. Now find the values of the letters in the following and give reasons for the steps involved. 4A plus 9(8) equal to CB3.
जर ए बद्दल आपण 1 2 3 4 5 6 7 अशा व्हॅल्यूज सबस्टिट्यूट करून बघितलं तर 8 + 5 केलं तर आन्सर येतं 13, म्हणजेच वन्स प्लेसला आपल्याला 3 मिळतात. म्हणजेच आपण ए = 5 घ्यायला पाहिजे. ए = 5 घेतलं तर 8 + 5 13 होतील. म्हणजेच पुटिंग 3 अँड कॅरी ओव्हर 1 वी गेट CB = 14. 9 + 4 13 + 1 म्हणजे CB = 14. That means C = 1 and B = 4. म्हणजे आपला आन्सर येईल A = 5, B = 4 and C = 1. आता एक मल्टिप्लिकेशनचं पझल बघूया. फाइंड द व्हॅल्यूज ऑफ द लेटर्स इन द फॉलोइंग अँड गिव्ह रिझन्स फॉर द स्टेप्स इन्व्हॉल्व्ड. AB × 6 = BBB. आता इथे प्रॉडक्ट ऑफ B and 6 must be same as ones plus digit as B. मग असं B बद्दल असे डिजिट आपण हुडकून काढूया की 6 ने त्याला मल्टिप्लाय केलं की वन्स प्लेसला सुद्धा B एवढा डिजिट येईल. ते डिजिट्स आहेत 2 4 and 6. बघा 6 × 2 केलं तर 12 येतात. म्हणजेच युनिट प्लेसला B इतकं म्हणजेच 2 येतात. B बद्दल आपण 4 घेतलं तर 6 × 4 = 24 म्हणजे युनिट प्लेसला परत 4 आलं. किंवा 6 × 6 केलं म्हणजे B बद्दल 6 घेतलं तर 6 × 6 = 36 म्हणजेच युनिट प्लेसला 6 म्हणजे B एवढाच डिजिट आलं. म्हणजेच आपल्या शक्यता काय तर B = 2 असेल किंवा B = 4 असेल किंवा B = 6 असेल. जर B = 2 आपण सबस्टिट्यूट केलं तर आपलं AB × 6 = BBB म्हणजे AB × 6 = 222 असं येईल. मग आपल्याला AB ची व्हॅल्यू काढायला 222 / 6 करायला लागेल. 222 / 6 चा आन्सर येतं 37. म्हणजे जर AB = 37 आपण लिहिलं तर B ची व्हॅल्यू 7 येते. पण आपल्याला B ची व्हॅल्यू आपण 2 हे घेतलेली आहे त्यामुळं B = 2 घेतलं तर हे सॅटिस्फाय होत नाही. मग B = 4 घेऊन बघा. B = 4 घेतलं तर AB × 6 चा आन्सर येईल BBB म्हणजे 444. आता AB ची किंमत काढण्यासाठी आपण 444 ला 6 ने डिवाइड करून बघूया. 444 / 6 केलं तर आन्सर येतं 74. आता इथे B ची व्हॅल्यू म्हणजे AB = 74 आहे म्हणजे B = 4 आलं. आता 74 ला 6 ने मल्टिप्लाय करून बघा. त्याचा आन्सर 444 येतं. म्हणजेच आपलं B = 4 इज द करेक्ट व्हॅल्यू अँड A = 7. आता आपण काही टेस्ट्स ऑफ डिव्हिजिबिलिटी बघूया. पहिली डिव्हिजिबिलिटी टेस्ट आहे डिव्हिजिबिलिटी बाय 2. इफ द युनिट्स डिजिट ऑफ अ नंबर इज 0, 2, 4, 6 or 8 then it is divisible by 2. म्हणजेच युनिट प्लेसला जर 0, 2, 4, 6 किंवा 8 यापैकी एखादा डिजिट असेल तर तो नंबर 2 ने डिव्हिजिबल असतो. म्हणजेच ऑल इव्हन नंबर्स आर डिव्हिजिबल बाय 2. 3 ची टेस्ट बघा डिव्हिजिबिलिटी बाय 3. अ नंबर इज डिव्हिजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिव्हिजिबल बाय 3. दिलेल्या नंबर मधल्या डिजिट्सची सम जर 3 ने डिव्हिजिबल असेल म्हणजेच मल्टिपल ऑफ 3 असेल तर तो नंबर 3 ने डिव्हिजिबल असतो. नाउ divisibility by 4. A number is divisible by 4
if the number formed by the last two digits is divisible by 4. दिलेल्या नंबरच्या शेवटच्या 2 डिजिट्समुळे तयार होणारा नंबर जर 4 ने डिव्हिजिबल असेल तर दिलेला नंबर हा 4 ने डिव्हिजिबल असतो. Divisibility by 5. If the units digit of a number is either 5 or 0, then it is divisible by 5. दिलेल्या नंबरच्या युनिट प्लेसला जर 5 किंवा 0 हा डिजिट असेल तर दिलेला नंबर 5 ने डिव्हिजिबल असतो. Divisibility by 6. The number is divisible by 6 if it is divisible by 2 and 3. दिलेला नंबर 2 आणि 3 दोन्ही डिजिट्सनी जर डिव्हिजिबल असेल तर तो 6 ने डिव्हिजिबल असतो. फक्त 2 नी आहे आणि 3 नी नाही असं चालत नाही. 2 नी डिव्हिजिबल पाहिजे आणि 3 नी डिव्हिजिबल पाहिजे. Now divisibility by 8. A number is divisible by 8 if the number formed by the last 3 digits is divisible by 8. दिलेल्या नंबरच्या शेवटच्या 3 डिजिट्समुळे तयार होणारा नंबर 8 ने डिव्हिजिबल असेल तर दिलेला नंबर हा 8 ने डिव्हिजिबल असतो. Divisibility by 9. A number is divisible by 9 if the sum of its digits is divisible by 9. म्हणजे एखाद्या नंबर मधील डिजिटची सम ही 9 ना डिव्हिजिबल असेल तर दिलेला नंबर हा 9 न डिव्हिजिबल असतो. Divisibility by 10. If the units digit of a number is 0, then the number is divisible by 10. म्हणजे दिलेल्या नंबरच्या युनिट प्लेसला जर 0 हा डिजिट असेल तर तो नंबर 10 ने डिव्हिजिबल असतो. आता आपण या टेस्टचा वापर करून 2 नंबर घेऊन ते डिव्हिजिबल बाय 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 आहेत का हे बघूया. पहिला नंबर आहे 3420. आता ह्या नंबरच्या युनिट प्लेसला 0 आहे म्हणून इट इज डिव्हिजिबल बाय 2. आता 3 ने डिव्हिजिबल आहे का नाही हे पाहण्यासाठी या नंबर मधल्या डिजिट्सची सम करूया. 3 + 4 + 2 + 0 याचा आन्सर येतं 9. 9 is divisible by 3, therefore given number is divisible by 3. आता हा नंबर 4 ने डिव्हिजिबल आहे का बघूया. दिलेल्या नंबरचे शेवटचे 2 डिजिट्स घेऊन जो नंबर फॉर्म होतो तो नंबर आहे इथं 20. 20 is divisible by 4, therefore given number is divisible by 4. आता 5 ने डिव्हिजिबल आहे का बघूया. दिलेल्या नंबरच्या युनिट प्लेसला 0 हा डिजिट आहे, therefore that number is divisible by 5. 8 ने डिव्हिजिबल आहे का बघूया. दिलेल्या नंबरच्या लास्ट 3 डिजिट्समुळे जो नंबर तयार होतो तो नंबर आहे 420. 420 ला आपण 8 ने डिवाइड केलं तर रिमाइंडर राहतो, त्यामुळे this number is not divisible by 8, so given number is not divisible by 8. आता 9 ने डिव्हिजिबल आहे का बघूया. दिलेल्या नंबरच्या सगळ्या डिजिट्सची सम इथे येते 9, so this number is divisible by 9. 10 ने डिव्हिजिबल आहे का बघूया. दिलेल्या नंबरच्या युनिट प्लेसला 0 हा डिजिट आहे, therefore given number is divisible by 10. पुढचा नंबर आपण घेतलाय 46,224. आता ह्याच्या युनिट प्लेसला
4 हा डिजिट आहे, त्यामुळे इट इज डिव्हिजिबल बाय 2. आता हा 3 ने डिव्हिजिबल आहे का बघण्यासाठी या नंबरच्या सगळ्या डिजिट्सची सम घेऊया. 4 + 6 + 2 + 2 + 4 याचा आन्सर येतं 18. 18 इज डिव्हिजिबल बाय 3, सो गिवन नंबर इज डिव्हिजिबल बाय 3. आता 4 ने डिव्हिजिबल आहे का बघूया. 4 ने डिव्हिजिबल आहे का नाही पाहण्यासाठी दिलेल्या नंबरचे शेवटचे 2 डिजिट्सनी जो नंबर फॉर्म होतो तो नंबर म्हणजेच 24, तो 4 ने डिव्हिजिबल आहे का बघायचं. 24 हा नंबर 4 ने डिव्हिजिबल आहे, म्हणून दिलेला नंबर 4 ने डिव्हिजिबल आहे. आता 5 ने डिव्हिजिबल आहे का बघूया. इथे युनिट प्लेसला 0 किंवा 5 नाही आहेत, म्हणून हा नंबर 5 ने डिव्हिजिबल नाही. दिलेला नंबर 8 ने डिव्हिजिबल आहे का नाही हे पाहण्यासाठी शेवटचे 3 डिजिट्समुळे जो नंबर फॉर्म होतो तो बघा आधी. तो नंबर आहे 224. 224 ला 8 ने डिव्हाइड करून बघा, रिमाइंडर 0 येतो, त्यामुळं 224 इज डिव्हिजिबल बाय 8, सो गिवन नंबर इज डिव्हिजिबल बाय 8. आता 9 ने डिव्हिजिबल आहे का बघूया. या दिलेल्या नंबर मधल्या सगळ्या डिजिट्सची सम येते 18, सो धिस नंबर इज डिव्हिजिबल बाय 9. आणि 10 ने डिव्हिजिबल आहे का बघूया. इथे युनिट प्लेसला 0 नाही, त्यामुळे हा दिलेला नंबर 10 ने डिव्हिजिबल नाही. असंच टेस्ट ऑफ डिव्हिजिबिलिटीवर आधारित आणखीन एक गणित बघा. फाइंड द व्हॅल्यूज ऑफ A and B सच दॅट 7A 1B इज डिव्हिजिबल बाय 9 and 10. 7A 1 आणि B हे 9 आणि 10 या दोन्ही नंबरनं डिव्हिजिबल असतील तर आपल्याला A आणि B च्या व्हॅल्यूज काढायच्यात. कसं ठरवायचं बघा. हा दिलेला नंबर 10 ने डिव्हिजिबल आहे, त्यामुळं युनिट प्लेसला 0 असायला पाहिजे, म्हणजेच B ची व्हॅल्यू येणार 0. B = 0 म्हणजे 10 ने डिव्हिजिबल झाला. आता 9 ने डिव्हिजिबल असण्यासाठी ह्या नंबरमधल्या सगळ्या डिजिट्सची सम मल्टिपल ऑफ 9 असायला पाहिजे, म्हणजे 7 + A + 1 + 0. आता B बद्दल आपण 0 लिहिले, तर त्याची सम किती येते बघा. 7 + A + 1 + 0 = 8 + A = 9 असायला पाहिजे. हे सॉल्व्ह केलं तर आपल्याला A = 1 मिळेल, म्हणजे तो नंबर असेल 7110, म्हणजे A ची व्हॅल्यू 1 आणि B ची व्हॅल्यू 0. प्लेइंग विथ नंबर्स या चॅप्टरमध्ये आपण 2 डिजिट आणि 3 डिजिट नंबरचे जनरल फॉर्म कसे लिहितात हे बघितलं. काही इंटरेस्टिंग नंबर ट्रिक्सचा वापर करून विदाउट ॲक्च्युअल कॅल्क्युलेशन्स गणितांचे आन्सर्स कशी काढतात हे शिकलो. मॅजिक स्क्वेअर, मॅजिक ट्रायंगल म्हणजे काय हे बघितलं. तसंच डिजिट्ससाठी लेटर्स वापरलेली पझल्स कशी सॉल्व्ह करतात तेही पाहिलं. त्याचप्रमाणे काही टेस्ट ऑफ डिव्हिजिबिलिटी शिकलो. हा व्हिडिओ बघून झाल्यानंतर काही डाऊट्स असतील तर विचारा. नंतर दिलेले वर्कशीट आणि क्विज सॉल्व्ह करा. तसंच तुमच्या पुस्तकातील सर्व एक्सरसाइज सॉल्व्ह करा. थँक यू.